حضرات محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کہانی پوری کائنات میں ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑے عجیب طریقوں سے آزمایا اور وہ ہر آزمائش کے اندر پورے اترے۔ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے ساری آزمائشیں کو پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ انسانیت کے امام کیسے بنے کہ آج سارے تینوں بڑے مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، سب کے نزدیک ابراہیم محترم ہستی ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں، سب کے نزدیک واجب الاحترام ہیں، قابل اتباع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عجیب سبق ہیں، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین دین ابراہیمی ہے، اسلام اصل میں دین ابراہیمی ہے۔ اور جب آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ حضرات جانتے ہیں، فرشتے آئے کہ ابراہیم ہماری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ جبرائیل حاضر ہوئے کہ ہماری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اندازہ فرمائیے ایمان کا کیا معیار ہے، اللہ اکبر۔ اس موقع پر بھی جبرائیل کو بھی انکار کر دیا، کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا براہ راست اس سے رابطہ ہے، وہ اگر چاہے گا تو بچا لے گا، تمہاری کیا ہستی ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے جب کہ اللہ رب العزت نے آگ کو براہ راست حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ اللہ کا طریقہ عام طور پہ قانون یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرشتوں کا واسطہ بھی درمیان میں نہیں آیا، براہ راست آگ کو خطاب ہوتا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں اور کہانی اور یہ داستان تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی جڑے ہیں۔ آج میرا مقصد اسماعیل علیہ السلام کی بات کو بیان کرنا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور پھر یہ کتنی بڑی نعمت بنتی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سنیے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسماعیل بڑھاپے کی اولاد ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ کے لیا ہے، ربی حبلی من الصالحین، انہی آیات کے شروع میں آتا ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، بوڑھے ہو گئے کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اولاد مانگنا ظاہر انسانی فطرت ہے، اولاد مانگنی چاہیے، لیکن صالح اولاد مانگنی چاہیے۔ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، ورنہ یہی اولاد جو ہے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے جب وہ اولاد نصیب فرما دی، اسماعیل پہلے عطا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، 10 12 14 برس کے ہوئے، بھاگنے دوڑنے لگے۔ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعی، فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام اس ایج کو پہنچ گئے کہ وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگے، کام کاج کرانے لگے۔ یہ بڑی یعنی باپ کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، میرا ہاتھ بٹائے، بھاگے دوڑے میرے ساتھ، یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، میری اولاد بڑی ہو گئی۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، یعنی 12 14 برس جس بچے کو پالا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں مسلسل خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹے نے ایک لمحے کا تردد نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے اولاد، ایک لمحے کا تردد نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، یہ کہا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کئی دفعہ یہ خواب آیا ہے، مسلسل آیا ہے۔
قرآن کا یہ اسلوب بتا رہا ہے. اگر ایک دفعہ خواب کی بات ہوتی تو قرآن کہتا انی رأیت فی المنام، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا. قرآن کہتا انی ارا فی المنام، میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں، یعنی کئی دفعہ دیکھا. فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اس کو یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو. اللہ اکبر. بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو جو حکم ملا کر ڈالیے، ایک لمحے کا تردد نہیں ہے. قال یا ابت افعل، اے ابا جان اس کو کر ڈالیے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں. فلما اسلما، یہاں پہ تسمیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلما، فرمایا پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور، اللہ کے حضور باپ نے بھی بیٹے نے بھی اللہ کے حضور جھک گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا زمین پر. وَنَادَيْنَاهُ، اللہ اکبر، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے. جو بندہ قربانی دینے پہ تیار ہو جائے، اللہ کو قربانیوں کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہستی ہے، الصمد ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، کائنات اس کے اشارے پہ چل رہی ہے. اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ اکبر. جس کو اللہ بڑا امتحان کہہ دے، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بڑا امتحان تھا، معمولی امتحان نہیں تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم اس کا فدیہ دیتے ہیں اور اس ذبح عظیم کا، یعنی اسماعیل کا جو ذبح ہے ذبح عظیم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ذبح ہے. اور میں اب ہم اس کا فدیہ دیتے ہیں، اس کے بجائے بکرا دمبا بھیجتے ہیں. اب تمہارے لیے ذمہ ہے، یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو جاری کرتے ہیں. سنت لوگ کہتے ہیں قربانی کہاں سے آئی؟ یہ قرآن موجود ہے، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ سے، قربانی کہاں سے آئی؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس ذبح عظیم کے فدیے کو ہم پوری امت کے اندر، پورے انسانوں کے اندر جاری کرتے ہیں. اب یہ قیامت جاری رہے. اللہ کو جس کی ادا پسند آتی ہے پھر اللہ اس طرح جو ہے اس کو انعام نصیب فرماتے ہیں. انعام نصیب فرمایا کہ ابراہیم اب تیری اس یادگار کو قیامت تک لوگ نبھاتے رہیں گے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد کیا اعزاز فرمایا؟ سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر. جس کو اللہ خود سلام کرے اس کا مقام دیکھیے. ابراہیم تمہیں سلام ہو میری طرف سے، اللہ کی طرف سے سلام. کذالک نجزی المحسنین، فرمایا اسی طرح ہم جو ہے احسان مند جو بندے ہیں، نیکوکار جو ہیں، ہم اسی طرح ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام اس کی ایک مثال ہے، تاریخ میں بے شمار اور بھی مثالیں ہیں. اسماعیل علیہ السلام ایک مثال ہے. جب باپ کی بات کو مانا بیٹے نے، اپنے سر کو تسلیم میں خم کر دیا، تو اللہ نے پھر ایسا بدلہ عطا فرمایا کہ قیامت تک لوگ ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ کرتے رہیں گے اور یہ قربانی قیامت تک ہوتی رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں. وہ اولاد جو ہے اسماعیل تو نہیں بن سکتی، وہ تو ہم نبی تھے، نبی تو نہیں ہم بن سکتے، اسماعیل نہیں بن سکتے، لیکن بہرحال اس مقام کی طرف چل تو سکتے ہیں. 2 قدم 4 قدم 6 قدم 8 قدم، جتنے قدم بھی ان کے نزدیک ہو گئے اتنے ہی ہمارے مقامات بڑھتے چلے جائیں. دل سے انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، میں نے اپنی اولاد کو اسماعیل جیسی تربیت کرنی ہے کہ باپ جو ہی کسی نیکی کی بات کرے تو اولاد یہ کہے، بیٹا یہ کہے کہ ابا جان کر ڈالیے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. اچھا اولاد جو ہے اس طرح کی اولاد کب جنم لیتی ہے؟ ذرا اندازہ فرمائیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ،
आप सब हजरात उनके नाम से वाकिफ हैं। अब इनके वालिद थे अबू साले, अबू साले इनके वालिद हैं। अब जवानी का ज़माना है, शादी अभी नहीं हुई, ये रास्ते में जा रहे हैं, नहर के किनारे किनारे, नदी थी ये नहर थी, किनारे किनारे जा रहे हैं। भूख लगी हुई थी, 2-3 दिन से फाका था, मिला कुछ नहीं था। देखा नहर के अंदर एक सेब चला रहा है, इस सेब को उठाया, उठा के खा लिया। अब यकायक दिल के अंदर ख्याल आया कि ये तो मैंने मालिक की मर्जी इजाजत के बगैर खा लिया, न जाने किसका सेब था ये। अब क्या किया जाए, परेशान हुए, जिस तरफ से पानी आ रहा था उस तरफ चल पड़े। चलते गए कई मील चलते चलते आखिर देखा कि नहर के किनारे एक सेबों का बाग है और उसके सेब जो नहर पर झुके हुए हैं वहां से सेब टूटते हैं, नहर के अंदर गिर जाते हैं। आपने कहा कि हो ना हो इसी बाग का ये सेब हो, इसी बाग का सेब है। लोगों से पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है। अच्छा, उस बाग के मालिक भी अल्लाह वाले थे, अब्दुल्ला सौमई उनका नाम। उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि हजरत एक सेब गलती से इस तरह मैंने खा लिया, तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए या मुझसे उसके पैसे ले लीजिए, बदला ले लीजिए। अब उन्होंने एक नजर देखा, भाम कह के मामूली आदमी नहीं है, ऐसा आदमी जो एक सेब की खातिर कई मील चल के आ रहा है, ये मामूली तो नहीं हो सकता। कहा कि नहीं, ऐसे तो ये माफी नहीं हो सकती, ऐसे माफी नहीं होगी। फिर कैसे माफी होगी? कहा कि मेरे बाग की खिदमत करो, 2, 3, 4 बरस मेरे बाग की खिदमत करो, फिर माफी होगी। कहा जी मैं राजी हूं, मैं क़यामत में इसका बदला नहीं दे सकता, मैं यही माफ करवाना है। एक सेब की बात हो, आपके कभी गौर फरमाए कि हम भी रेडी पे खड़े हो कुछ चीजें खा जाते हैं। कभी पूछा है हमने रेडी वाले से, दुकान वाले से पूछा है कि तुम्हारी तरफ से इजाजत है, अब कैसे बदला देंगे? उसकी इजाजत हो तो फिर तो अच्छी बात है, या उससे माफ करवाइए या मजीद उसको पैसे दीजिए। एक लुकमा उठाना, किसी के माल से एक लुकमा उठाना हराम है जब तक कि उसकी इजाजत ना हो, और हम बड़े शौक से खा जाते हैं। फिर हमारे यहाँ औलाद कैसे ऐसे पैदा। अब उन्होंने कहा जी चलिए 2 बरस मेरे बाग की खिदमत कीजिए, उसके बाद माफ करूंगा। अब ये बाग की खिदमत में लग गए, एक सेब को माफ करवा रहे हैं। जब वो बरस पूरे हो गए, कहा जी अब तो माफ कर दीजिए, उसका अभी भी माफी नहीं। अब ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी हो, मेरी बेटी अंधी भी है, लंगड़ी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, उससे शादी करोगे फिर माफी हो। उनका जी मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मुझे माफी चाहिए, क़यामत में इसका बदला नहीं मैं दे सकता। शादी हो गई, शादी की रात जब पहले दिन उसको मिले, बीवी से देखा तो बड़ी वो तो हुसीन और जमील लड़की है, कोई उसके अंदर ऐप सा नक्स नहीं है। ये भाग कर बाहर आ गए, ऐसा ना गलती हो गई कोई और लड़की आ गई। ससुर ने पूछा क्या हुआ? कहा जी वो आप तो कह रहे थे अंधी है, वो बहरी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, चल भी नहीं सकती, तो वो तो उसमें कोई ऐसा ऐप नहीं है। बरखुरदार यही मेरी बेटी। अंधी मैंने इसलिए कहा कि इसने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, गूंगी मैंने इसलिए कहा कि आज तक इसने कोई गलत बात नहीं बोली, बहरी मैंने इसलिए कहा कि आज तक इसने कोई गलत बात नहीं सुनी, लंगड़ी मैंने इसलिए कहा कि आज तक किसी गलत तरफ ये चल के नहीं। अब ये शादी हुई है, ये है जोड़ा जिससे पैदा होते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। तब अल्लाह ऐसी औलाद नसीब फरमाते हैं। यानी ये है जोड़ा अबू साले और उनकी बीवी अब्दुल्ला सौमई की बेटी, जिससे अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। असल में हम ये समझते हैं कि औलाद जो वैसे ही नेक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। औलाद के लिए हम जो चाहते हैं कि औलाद बने, पहले खुद बनना पड़ेगा। जब हम नेक होंगे तो औलाद होगी। अच्छा ये भी हो सकता है कि माँ बाप नेक हो, औलाद नेक है, ये आजमाइश के लिए होता है। इसमें बहुत खाल मिसालें मिल जाती हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, ये आजमाइश के लिए होता है। लेकिन आम तौर पे अल्लाह का कानून यही है कि अगर माँ बाप नेक हो, अल्लाह औलाद भी नेक नसीब फरमाता है। तो जो ये चाहता है कि उसकी औलाद नेक बने, साले बने, और जैसे वो चाहता है जिस तरह उसकी औलाद बने, पहले उसको खुद बनना पड़ेगा। माँ बाप को वो तरबियत देनी पड़ेगी, वो नमूना दिखाना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। अगर आप कहें कि औलाद को हम लेक्चर दे दें और लेक्चर से औलाद नेक हो, कभी नहीं होगा। औलाद नमूना देखेगी घर में। कहते हैं कि बच्चों के जो कान होते हैं वो उनकी आंखों में होते हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप का अमल क्या है, एक एक अमल जो है, और बच्चा पहले साल से देखना शुरू कर देता है।
पैदाइश से देखना शुरू कर देता है, उसके जहन पर असरात मुरतब हो रहे होते हैं। आप हम बच्चे को क्या दिखाते हैं, अंदाजा फरमाइए। सारा दिन बच्चे क्या देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे फिल्में देखते हैं, मूवीज देखते हैं। हम समझते हैं औलाद नेक हो जाए। जो हम कर रहे हैं बच्चे कैसे औलाद नेक हो। आपको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या याद होगा कि जब बहुत सारी आजमाइशें चली उनकी, एक मौका पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार थी जो किसी शहर के अंदर गए, उस शहर वालों से रोटी और खाना मांगा, नहीं दिया उन्होंने। वहां पर एक दीवार गिरी हुई थी, उसको बना दिया। बाद में जब सारी बात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा खिज़र अलैहिस्सलाम से कि ये आपने क्यों किया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम, कुरान ये कहता है वक़ाल अबूहुमा सालिहा, कि उनका बाप जो था, 2 बच्चे थे, जो 3 बच्चे थे, उनका बाप नेक था। उस नेकी की वजह से मैंने ये सारा काम किया। अल्लाह नेकी के असरात इतने डालते हैं, यानी माँ बाप की नेकी के असरात औलाद पे पड़ते हैं। तो अल्लाह ने ये मंजूर न किया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, ये अल्लाह का हुक्म था, ये असल में ये 3 बच्चे थे, इस दीवार के नीचे खजाना था। तो अल्लाह का ये मंशा ये है कि जब ये बड़े हो जाएं तो खजाना निकाल के इस्तेमाल करें, तब तक इस दीवार को बने रहना चाहिए। तो मैं ये चाहता था कि ये दीवार बनी रहे और ये खजाना जो है किसी और की नजर न पड़े। क्यों, और मैंने ये क्यों चाहा, क्योंकि इनका बाप नेक था। वाकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि इनका बाप नेक था। तो इसलिए कायदा ये है, कुलिया ये है कि अगर हम ये बच्चे हम चाहते हैं इस्माइल जैसे बच्चे हों, हसन और हुसैन जैसे बच्चे हों, तो फिर हमें इब्राहिम जैसा बनना पड़ेगा। उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उस तरफ उतनी मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी, उस तरफ सफर इख्तियार करना पड़ेगा, फिर औलाद नेक होगी। दुआओं से नहीं, दुआ भी अमल के बाद होती है। दुआ बड़ी चीज है लेकिन अमल के बाद है। अगर हमारा अमल होगा और फिर साथ इसके दुआ होगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उसके समरात को दिखाएंगे। आज हमारा क्या होता है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमारी जो सारी की सारी कोशिशें औलाद के लिए भी दुनिया से शुरू होती हैं, दुनिया पे खत्म हो जाती हैं, और हम ये कहते कहते मर जाते हैं कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। कभी देखा किसी ने कहा हो कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? अरे औलाद का जो मरना बन जाएगा, तू ये सोच कि तेरे मरने के बाद तेरा क्या बनेगा। हमने बड़े बड़े लोग देखे कि जिनके मरने के बाद उनकी औलाद को एक सूरत भी पढ़नी नहीं आती थी। कुरान मजीद का एक आयत, एक सिपारा, एक सतर, एक सूरत भी नहीं पढ़नी आती थी, और बेचारे मुंह देखते थे कि कौन था जो उनके लिए दुआ मांगे, कौन था जो उनके लिए कुरान पढ़े। क्योंकि उनकी दुनिया, उनकी जो इब्तिदा भी दुनिया, इंतहा भी दुनिया। यानी मैंने हजारों दफा देखा, शायद 100 में से तो 1 या 2 बंदे ऐसे मिले जिन्होंने ये बात की हो कि हम औलाद की तरबियत कर नेक बने। क्या होगा, अच्छा मैं अपनी औलाद के लिए एक दुकान ना बनाऊं, एक प्लाट ना ले लूं, एक मकान ना ले लूं। यानी हमारी सारी की सारी बातें दुकान से, मकान से, प्लाटों के गिर्द घूम, ये औलाद की तरबियत हो रही। मैं औलाद के लिए प्लाट ना पूछते, मुझसे पूछते हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। कितने प्लाट बनाए, कोई नहीं बनाया। कितने मकान बनाए, कोई नहीं बनाया। कितनी दुकानें बनाई, अल्लाह का शुक्र है औलाद को साले बनाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं दुनिया का वो खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जिसकी औलाद नेक, जिसकी औलाद साले है, क्योंकि उनके लिए कोई मकान नहीं छोड़ा, उनके लिए प्लाट नहीं छोड़े, उनके लिए दुकानें नहीं छोड़ी, उनके लिए सालहियत छोड़ी। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब उनका इंतकाल होने लगा तो रिश्तेदार जमा हो गए और कहने लगे, उमर तूने अपने बच्चों पे बड़ा जुल्म किया, तूने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। 4 आने उनके हिस्से में आए, 12 बेटे थे माशाल्लाह। ये अगर खजाना तकसीम किया तो 4 आने उस जमाने के आते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ये उठ कर बैठ गए, बिस्तरे मरग पे थे। कहा कि मैंने अपनी औलाद पे जुल्म नहीं किया, मैंने अपनी औलाद को साले बनाया है, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है सालिहीन का अल्लाह खुद वाली है, अल्लाह खुद मददगार है, अल्लाह इनका वाली होगा, मददगार होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। तारीख ने लिखा है कि वो बादशाह कि जिन्होंने अपनी औलादों के लिए ढेरों माल छोड़ा था, हमने उनको जामे मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर भीख मांगते थे, और हमने उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद को हमने जामे मिस्क के खड़े हुए हजारों और लाखों दिनार जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते होते। ये होता है। औलाद नेक हो जाए कैसे होगी, खुद नेक बनिए।
अपने आप को तैयार कीजिए कि हमने नेक बनना है, फिर औलाद नेक होगी। अगर आप नेक न बने और ये फिर ये ख्वाब है, अल्लाह कर दे तो अल्लाह के आगे कोई देर नहीं है, अल्लाह को रोक नहीं सकता, लेकिन कानून ये नहीं है, दस्तूर ये नहीं है, तरीका ये नहीं है, तो औलाद के लिए, खुदा के लिए, औलाद के लिए दुकानों की फिक्र छोड़ दें, मकानों की फिक्र छोड़ दें, प्लाटों की फिक्र छोड़ दें, औलाद की तरबियत करें, औलाद को इल्म दें, औलाद को तालीम दें, औलाद को साले बनाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ तो ये हो गया, अल्लाह अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, ज्यादा से ज्यादा अगर हम साले बनाना चाहते हैं तो हम कहते हैं जी बच्चों को हाफिज बना। अच्छा, वो भी सारी की सारी तो हिफ्ज तक महदूद होता है, ये कभी नहीं कहा कि बच्चों को कुरान समझना भी आता। ये हमारे मंशूर के अंदर है ही नहीं, दस्तूर के अंदर ही नहीं है कुरान समझ आए। कुरान समझ आए तो अमल करना पड़ेगा, फिर अमल तो हम करना नहीं चाहते। मसला सारा ये है, अमल से दूरी। हिफ्ज बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह नसीब फरमाए, बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन वो हदीस इसके अंदर ये वादा है कि हाफिज जो है शफात करेगा, उस हदीस के अंदर ये टुकड़ा भी है जिसने कुरान को याद किया और याद रखा और उस पर अमल किया। ये अमल की बात हम छोड़ देते, तो अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम औलाद के लिए प्रॉपर्टियां बनाने की फिक्र न करें, औलाद को अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। क्यों जी, मेरी बात समझ आई? औलाद के लिए प्रॉपर्टी ना बनाएं, औलाद को अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, ये असल प्रॉपर्टी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि फकीर के कोई प्लाट नहीं, फकीर की कोई दुकानें नहीं, फकीर के कोई मकान नहीं सिवाय एक मकान के, लेकिन औलाद साले। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, क्योंकि औलाद के लिए प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, औलाद को प्रॉपर्टी बनाया है। अल्लाह आप सबको नसीब फरमा दे। वक्त हो गया, इंशाल्लाह सुनते हैं सफ़े दूसरा है।